Welcome students. In the last few videos, we learned about first few poems. Now, in this video, in this lecture, we are going to learn poem number 4. The name of the poem is Upon Westminster Bridge, which was written by William Wordsworth. First, we are going to learn about the poet William Wordsworth, who was born on April 7, 1770. He was a major English romantic poet who was an honored poet laureate of the United Kingdom in the court of Queen Victoria from 1843 until his death on 23rd April 1850. He is a leading English nature poet. This poet, William Wordsworth, was famous for his nature poems. That's why he was called as nature poet. His collection of poetry, lyrical ballads, is considered as the central work of romantic literary theory. The poem Upon Westminster Bridge is one of the best examples of his romantic poems. विल्यम वर्ड्सवर्थ हे जे कवी आहेत यांचा जन्म एप्रिल 7, 1770 साली झाला. एक इंग्लिश रोमॅन्टिक पोएट, एक महत्वाचे रोमॅन्टिक पोएट म्हणून ते प्रसिद्ध होते आणि त्यांना पोएट लॉरेट ही पदवी देऊन त्यांना सन्मानित केलेलं होतं आणि क्वीन व्हिक्टोरियाच्या दरबारामध्ये ते राजकवी म्हणून त्यांनी बराच काळ व्यतीत केलेला होता. ही इज लिडिंग इंग्लिश नेचर पोएट आणि एक निसर्ग कवी म्हणून देखील ते प्रसिद्ध होते. त्यांच्या अनेक कविता, त्यांनी निसर्गावरती अनेक कविता लिहिल्या होत्या की ज्या प्रसिद्ध आहेत. लिरिकल बॅलेट्स या कविता संग्रहामध्ये किंवा त्यांचा हा जो कविता संग्रह आहे लिरिकल बॅलेट्स, याच्यामध्ये त्यांनी अनेक अशा कविता त्यामध्ये लिहिल्या होत्या आणि एक रोमॅन्टिक लिटररी थिअरी जी आहे त्या रोमॅन्टिक लिटररी थिअरीचं एक सेंट्रल वर्क आपल्याला त्या लिरिकल बॅलेट्स मध्ये आपल्याला दिसून येतं. या कवितेमध्ये द पोएम अपॉन वेस्टमिन्स्टर ब्रिज ही जी कविता आहे इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ हिज रोमॅन्टिक पोएम्स. त्यांचे एक रोमॅन्टिक पोएम म्हणून ही कविता प्रसिद्ध आहे. अपॉन वेस्टमिन्स्टर ब्रिज is a Petrarchan sonnet in which William Wordsworth describes the beauty of the bridge as seen down from the Westminster Bridge, London. We already discussed about Petrarchan sonnet. Poem number 3, there is another sky. We discussed about this Petrarchan sonnet. Sonnet, Sunit Kavya, which is of 14 lines. Sonnet is containing 14 lines. These 14 lines divided in 2 parts. First 8 lines is called as octave and next up are called as sestet. So these this sonnet upon Westminster Bridge was written by William Wordsworth, in which he describes
the poet describes the beauty of the London city from the Westminster Bridge at the time of dawn, at the time of early in the morning. म्हणजे सकाळी अर्ली इन द मॉर्निंग, पहाटेच्या वेळेस तो कवी विलियम वर्ड्सवर्थ हा त्या वेस्टमिन्स्टर ब्रिजवरून जात असताना त्याला त्या वेस्टमिन्स्टर ब्रिजवरून, त्या पुलावरून, त्या ब्रिजवरून, जो पूल, जो ब्रिज लंडन मधल्या थेम्स नदीवरती आहे, ज्याचं नाव आहे वेस्टमिन्स्टर ब्रिज, त्या पुलावरून, त्या ब्रिजवरून जात असताना कवीला त्या शहराचं सौंदर्य जे काही दिसलं होतं ते या कवितेच्या माध्यमातून कवीनं मांडलेलं आहे. The then world had to still experience the industrial revolution. म्हणजे ही कविता ज्या काळामध्ये लिहिली होती तो काळ इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशनच्या अगोदरचा होता, म्हणजे औद्योगिक क्रांतीच्या अगोदरचा काळ होता. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात त्या काळामध्ये कारखाने वगैरे नव्हते. देयर वॉज नो पोल्युशन ऍट द टाइम. त्या काळामध्ये प्रदूषणही नव्हतं. द पोएट वॉज एनथ्रिल्ड बाय द पॅनोरामिक लँडस्केप, ब्युटी, calm and quiet nature before him. This poem was first published in the collection of poems in 2 volumes in 1807. ही कविता कलेक्शन ऑफ पोएम्स या कविता संग्रहामध्ये 1807 साली जो या कविता संग्रहाचे 2 व्हॉल्यूम्स प्रकाशित झाले होते त्यामध्ये ही कविता प्रकाशित झाली होती. Now, all of you must have your textbooks. Open it at the page number 82. I am going to read whole poem. Listen it carefully. Upon Westminster Bridge, earth has not anything to show more fair. Dull would he be of soul who could pass by. A sight so touching in its majesty, this city now doth like a garment where the beauty of the morning, silent, bare, ships, towers, domes, theatres, and temples lie open unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. Never did sun more beautifully speak. In his first splendor, valley, rock, or hill, never saw I, never felt a calm so deep. The river glided at his own sweet will. Dear God, the very houses seem asleep, and all that mighty heart is lying still. William Wordsworth. Now, I am going to explain it. Listen it carefully. Earth has not anything to show more fair. In the beginning of the poet said that earth has not anything to show more fair. The poet was traveling on that bridge. The setting of the poem is that Westminster Bridge of the London city. The poet said, earth has not anything to show more fair than this place, than this scene. There was no other place in the world seems so beautiful than this scene. This
this place or the atmosphere is so much beautiful, and there was no other thing, there was no other scene in this world is more beautiful than this scene. That's why the poet said that in this earth there was no other scene is more beautiful than this scene. Dull would he be of soul who could pass by. And in the next line, the poet said that a person who can pass through this bridge, who cannot ignore this scene, and who can ignore this scene, who ignore this scene, he might be dull person, he might be uninterested person in his life. कवी या पहिल्या 2 ओळींच्या माध्यमातून असं सांगतोय, कवी असं म्हणते की या जगामध्ये या दृश्याच्या पेक्षा सुंदर दृश्य जगात कुठेही नाही. त्या जगामध्ये तुम्हाला कुठेही आढळून येणार नाही. अर्थ हॅज नॉट एनिथिंग टू शो मोर फेअर. जगामध्ये तुम्हाला या दृश्यापेक्षा जे कवी जे दृश्य पाहतोय त्या दृश्यापेक्षा इतर कोणतेही दृश्य तुम्हाला सुंदर दिसून येणार नाही जगामध्ये. अँड इन द नेक्स्ट लाईन, डल वुड ही बी ऑफ सोल. पुढच्या ओळीमध्ये कवी असं म्हणतोय की जो व्यक्ती या ठिकाणावरून पास होईल, या ठिकाणावरून जाईल, तो व्यक्ती हे सीन किंवा हा जो नजारा आहे किंवा हे जे दृश्य आहे तो इग्नोर करू शकत नाही. आणि जो इग्नोर करेल तो कसा असेल, कदाचित तो डल पर्सन असेल. सोल आत्मा म्हणजे तो व्यक्ती कसा असेल, जीवनामध्ये निरस, त्याच्यामध्ये जीवनामध्ये त्याच्यामध्ये एक डलनेस असेल, तो अरसिक असेल. त्याला निसर्गाचं जे दृश्य आहे किंवा निसर्गाचं एक सौंदर्य आहे ते पाहण्याचं त्याच्याकडे ॲबिलिटी नाही, क्षमता नाही, असं कवी या ठिकाणी म्हणतो. नेक्स्ट लाईन, a sight, a scene, a sight so touching in its majesty. This scene, the poet was describing the scene from that Westminster Bridge. That scene was so beautiful, so touching in its majesty. Majesty means bhavya. This scene is so much beautiful. It has its own majesty. हे दृश्य एवढं सुंदर आहे, एवढं भव्य दिव्य आहे की ज्याचा तुम्ही विचार सुद्धा करू शकत नाही. खूप विलोभनीय हे दृश्य आहे. This city now doth like a garment wear the beauty of the morning. Already I have told you that in this poem the poet describes the beauty of the city, the beauty of the London city from that Westminster Bridge. या कवितेमध्ये मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की या कवितेमध्ये कवीनं त्या लंडन या शहराचं एक सुंदर वर्णन की जे त्या वेस्टमिन्स्टर ब्रिज वरून त्याला दिसून येते याचं वर्णन या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि हेच या लाईन मधून पुन्हा एकदा दिसून येते बघा. ही सेड दॅट दिस लंडन सिटी नाव डथ means this old form of does या शब्दाचं एक जुन्या इंग्लिशमध्ये डज या शब्दाला डथ असं त्याचा लिखाण केलं जातं. So poet said that this city now doth like a garment. हे जे शहर आहे हे एका गार्मेंट प्रमाणे आहे, एका वस्त्राप्रमाणे आहे. Where the beauty of the morning, की ज्या शहरानं त्या सिटी ऑफ द मॉर्निंग, ब्युटी ऑफ द मॉर्निंग, त्या भल्या पहाटे
च्या सौंदर्याला ते वस्त्र ते अंगी केलेलं आहे, अंगी काढलेलं आहे, वस्त्र वेअर केलेलं आहे, परिधान केलेलं आहे. This city now does like garment wear the beauty of the morning. सकाळच्या सौंदर्याचं वस्त्र त्या शहरानं परिधान केलेलं आहे असं कवी या ठिकाणी म्हणतोय. This city was silent. In this poem, the poet describes the beauty of the city. He said that this city is looking so much silent because it is time of early morning and there was no one roaming on the streets. There was no traffic on the streets. That's why this city looks like silent. आणि त्यामुळेच शहरामध्ये कवी असं म्हणतोय की शहरामध्ये कोणी सुद्धा बाहेर पडलेलं नाही. कुठलाही व्यक्ती शहरामध्ये त्याला स्ट्रीट वरती दिसून येत नाही, वर्दळ दिसून येत नाही. आणि त्यामुळं ते शहर कसं दिसून येते? सायलेंट दिसून येते, लेअर दिसून येते. शिप्स, टॉवर्स, domes, theaters and temples. In this line, the poet mentioned some man-made structures. मानव निर्मित काही वस्तूंचा या ठिकाणी कवीने उल्लेख केलेला आहे. In them there are ships, जहाज आहेत, towers, मनोरे आहेत, domes, घुमट आहेत, theaters, नाट्यगृह आहेत, and temples, आणि मंदिर आहे. कवी काय म्हणते बघा, लिसन केअरफुली. शिप्स, टॉवर्स, domes, theaters and temples, all these man-made structures lie open unto the fields. All these things spreading all over in that London city, all over onto the fields. त्या शहरामध्ये दूरवरपर्यंत त्या अशा पद्धतीचे मॅनमेड स्ट्रक्चर्स, मानव निर्मित या इमारती, मंदिरं, शिप्स आहेत, हे दूरवरती त्या कवीला दिसून येत आहे. अँड ऑल दीज थिंग्स ओपन अन टू द फील्ड्स अँड टू द स्काय. आणि फक्त जमिनीवरतीच पसरले नाही, त्या शहरावरतीच पसरले नाहीत. हे सर्व स्ट्रक्चर्स त्याला दिसून येतात शहरामध्ये. ऑन अँड टू द स्काय, आणि उंच आकाशापर्यंत हे सर्व स्ट्रक्चर्स त्याला दिसून येतात. मोठमोठे इमारती आहेत ज्या आकाशाला टिकतील. शिप्स, जे उंच उंच शिप्स आहेत. डोम्स, घुमट आहे, उंच आहे, म्हणजे आकाशापर्यंत पोहोचले. अशा या सर्व मॅनमेड स्ट्रक्चर्सचा कवीने या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे. आता काय उल्लेख केलेला आहे? What he want to say from these lines, all these things looking bright. या सर्व वस्तू तेजस्वी दिसून येत आहेत. Why? का दिसून येत आहेत? Because of rising of the sun. These all things looking bright, all these things were looking glittering. या सर्व वस्तू, या सर्व ते जे स्ट्रक्चर्स आहेत ते कसे आहेत तर तेजस्वीपणे, प्रखरपणे कवीला दिसून येत आहेत. ग्लिटरिंग, या सर्व स्ट्रक्चर्स, हे सर्व स्ट्रक्चर्स काय होत आहेत? ग्लिटर होत आहेत, चमकत आहेत. बिकॉज ऑफ सन रेज. या सर्व वस्तूंवरती, या सर्व इमारतींवरती, या सर्व घटकांवरती सूर्यकिरण पडलेले आहेत. आणि त्या सूर्यकिरण पडल्यामुळं all these things were looking bright and glittering into that early in the morning, in the smokeless air. The atmosphere, the poet describes the atmosphere of that city. The atmosphere is, there was smokeless air in the atmosphere. आकाश कसं आहे? निरभ्र आहे, स्मोकलेस आहे. कोणत्याही पद्धतीचं
प्रदूषित हवा कवीला त्या ठिकाणी दिसून येत नाही. ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस दॅट दिस पोएम इज रिटन बिफोर इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन. औद्योगिक क्रांतीच्या अगोदर ही कविता लिहिलेली आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी कोणत्याही पद्धतीची औद्योगिक वसाहत नाहीये किंवा कारखाने नाहीये. आणि अर्ली इन द मॉर्निंग आणि सकाळ भल्या पहाटेची वेळ असल्यामुळं रस्त्यांवरती कोणत्याही पद्धतीच्या फोर व्हीलर दिसून येत नाही, टू व्हीलर दिसून येत नाही. आणि त्यामुळं एअर कशी आहे कवी असं म्हणतोय की स्मोकलेस आहे, अनपोल्युटेड आहे. देयर वॉज नो पोल्युशन इन द एअर. कोणत्याही पद्धतीचे प्रदूषण कवीला त्या ठिकाणी दिसून येत नाही. नेव्हर डिड सन मोर ब्युटिफुली स्टीप. स्टीप steep means here rise. In this line, poet said that never did sun more beautifully steep. The poet said that I had never seen such kind of sun rising in his life. He had never seen such kind of sun, such kind of sun rising, such kind of beautiful sun rising in his past life. कवीने याच्या अगोदरच्या त्याच्या काळामध्ये जीवनामध्ये अशा पद्धतीचा सुंदर सूर्योदय कधीही पाहिला नव्हता. इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, इन सनराइज. या सूर्याचे जे सौंदर्य आहे, स्प्लेंडर मीन्स ब्युटी. ब्युटी सूर्योदयाची ही जी ब्युटी होती, सूर्याचे हे जे सौंदर्य होतं सूर्याचं, हीज मीन्स सन. तर हीज हे जे प्रोनाउन वापरलेलं आहे ते सूर्यासाठी वापरलेलं आहे, सन यासाठी वापरलेलं आहे. इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, व्हॅली, रॉक और हिल. Now, in this line, the poet describes natural things. In the above some lines, the poet describes man-made things like ships, theaters, domes, towers. All these things, all these man-made things, poet describes in upper lines. Now, in this line, the poet describes natural things like valley, rock or hill. या कवितेच्या ओळीमध्ये कवीनं आता निसर्ग निर्मित काही घटकांचा उल्लेख या ठिकाणी केलेला आहे बघा. त्याच्यामध्ये व्हॅली, दऱ्या-खोऱ्या, रॉक, मोठे मोठे खडक, हिल, मोठे मोठे टेकड्या म्हणा किंवा डोंगर मोठे मोठे यांचा उल्लेख केलेला आहे. बघा कवी काय म्हणते, इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, व्हॅली, रॉक और हिल never saw I. The poet said that I have never saw this type of sun rising in his life. Splendor of sun rising in his life. Sun rays spreading all over valleys, on rocks and on hills. He had never seen such kind of scene in his early life. And he never felt, he never experienced this type of scene, this type of beautiful scene in his life. Which scene is so calm. This scene, this atmosphere is so much calm, so deep. अतिशय शांत असं हे दृश्य कवीने या अगोदरच्या त्याच्या जीवनामध्ये कधीही पाहिलं नव्हतं. काम, सो डीप, म्हणजे एवढं गहीर, काय म्हणतात त्याला, डीप, गूढ, एवढी शांतता कवीने कधीही आपल्या जीवनामध्ये कधीही पाहिली नव्हती. द रिव्हर ग्लिड at
at his own sweet will. या कवितेमध्ये बघा, या लाईन मध्ये कवी असं म्हणतोय, the river, the poet has mentioned the river, natural thing, river, but he has not mentioned the name of the river. The name of the river is Thames River, which was flowing in that city. त्या शहरामधून वाहणारी थेम्स नदीचा उल्लेख या ठिकाणी केलेला आहे बघा. द रिव्हर ग्लिड means moving slowly, or we can say smoothly. संथपणे, हळूवारपणे वाहणारी. The poet said that this Thames river, moving smoothly at his own sweet will. This river was moving smoothly at his own way. आपल्या स्वतःच्या लयीमध्ये ती जी नदी आहे ती आपल्या स्वतःच्या लयीमध्ये ती वाहत आहे. There was no restrictions on that way. त्या कवितेमध्ये कोणते या नदीवरती कोणते त्या ठिकाणी कोणते अडू नाही किंवा कोणते निर्बंध त्या ठिकाणी नाही. आपल्या स्वतःच्या पद्धतीने स्वतःच्या लयीमध्ये ती कविता वाहत आहे. सो द पोएट सेड, डिअर गॉड, हे परमेश्वरा, द व्हेरी हाऊसेस सीम asleep. In this line, in the end of the poem, at the end of the poem, the poet requests God that, dear God, this city looks like asleep, looks like sleeping early in this morning. कवी या ठिकाणी असं म्हणतो की हे परमेश्वरा, मला हे शहर झोपी गेलेलं आहे, अजून झोपेमध्ये आहे असं दिसून येत आहे. हाऊसेस लुक्स asleep. ऍक्च्युली आपण पाहतो बघा, झोपण्याची जी क्रिया आहे हे मानव करत असतो किंवा मनुष्य प्राणी मात्र करत असतात, परंतु घर झोपलेलं आहे असं कधी आपल्याला दिसून येत नाही. इथं फिगर ऑफ स्पीच आहे, पर्सनिफिकेशन, त्याची आपण चर्चा नंतरच्या फिगर ऑफ स्पीचच्या या व्हिडिओमध्ये किंवा त्या मीटिंगमध्ये आपण करणार आहोत. The very houses seem asleep. The very houses seem asleep. The poet said that houses of that sea looking like in sleep. They were in sleeping, and all that mighty heart is lying still. And the poet said that mighty heart was lying still. Mighty heart means people of that city, residents of that city. त्या शहरामध्ये राहणारे लोक, mighty hearts. कवी असं म्हणतोय की त्या शहरामध्ये राहणारे लोक अजून कसे आहेत? They were lying still. अजून ते झोपेमध्ये आहेत. शेवटच्या एंडला कवी असं म्हणतोय की ह्या अर्ली इन द मॉर्निंग तो पाहतोय असं की ह्या शहरातील सर्व लोक हे आपल्या घरामध्ये झोपी गेलेले आहेत. मायटी हार्ट्स, पीपल ऑफ दॅट सिटी, स्लीपिंग इन देअर हाऊसेस. Now, from this poem, the poet wants to say that we can find something to admire in the ordinary things. या कवितेच्या माध्यमातून कवीनं हाच एक उद्देश दिलेला आहे, हाच एक संदेश दिलेला आहे की ऑर्डिनरी वाटणाऱ्या थिंग्स मधून, ऑर्डिनरी असणाऱ्या थिंग्स मधून आपल्याला अनेक गोष्टी
शिकायला मिळत असतात किंवा त्याच्यात ते ज्या ऑर्डिनरी थिंग्स असतात जे आपल्याला इम्पॉर्टंट वाटत नाही त्यामध्ये सुद्धा आपल्याला सौंदर्य पाहायला मिळतं. त्या सौंदर्याचं आपण ऍडमायर केलं पाहिजे, त्या सौंदर्याचं आपण ते सौंदर्य पाहिलं पाहिजे, त्या सौंदर्याचं कौतुक आपण केलं पाहिजे असं शेवटी या कवितेच्या माध्यमातून कवीनं मांडलं. सो स्टुडंट्स, इफ यू हॅव एनी डाउट्स, any complaints about this poem, you can ask me, you can contact me. Thank you.